నమస్తే, వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో CII వార్షిక సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047లో భాగస్వాములు కావాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపు. చంద్రబాబు మోసాలను ఎండగడుతూ జూన్ 4న వెన్నుపోటు దినం పేరుతో నిరసనలు. వైసీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వెల్లడి. మోసాలకు, కుట్రలకు, అబద్దాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చంద్రబాబు. వైసీపీ కడప జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి విమర్శలు. గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు భారత పరిశ్రమల సమైక్య వార్షిక సదస్సులో అపూర్వ గౌరవం లభించింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చేసిన ప్రసంగానికి, పారిశ్రామికవేత్తలు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాలకు సభికులు ముగ్ధులై నిలబడి చప్పట్లతో తమ ప్రశంసలు తెలియజేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన స్పష్టమైన ప్రణాళికలను, పెట్టుబడి అవకాశాలను వివరించిన చంద్రబాబు తీరు పారిశ్రామిక వర్గాలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. CII డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రదీప్ బెనర్జీ, అధ్యక్షుడు సంజీవ్ పురి తదితరులు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబును సత్కరించారు. Always I am more comfortable with all of you. Not now, from the beginning, for the last nearly 3 decades. You are one stakeholder where you can understand my language. So I am always comfortable. As a matter of fact, if you can go back around 1995, mid-90s, at that time, CII was building organization. No takers in India. Whenever I used to associate with a industrialist or CII, people caution me, you may lose votes. There were some people, when I wanted to go to Davos, politely guided me not to go to Davos. The reason is very simple. That is where all industrialists are there. You associate with them, pro-rich image will come. Poor people won't vote for you. I don't want to tell, even central leaders and also including prime ministers at that time, they never visited Davos. I am only the man who visited Davos continuously from 1995 whenever I am in power. Not associating with industrialists, it is not a passion, it is a compulsion. We are in politics. First of all, we have to create wealth. Wealth will be created by entrepreneurs. If you create wealth, I can get more revenue. If you can get more revenue, I can give more and more welfare programs and empowering the people. That is where I used to debate. Without wealth creation, you cannot do welfare programs. I am very happy. Just now, Chandradeep Banerjee has reminded me, green building in Hyderabad, first of its kind in India. We built it, we inaugurated. 7-8 years continuously, CII partnership we conducted in Hyderabad. That is where just now I am telling, more industrialists are here. Even evening session, last session, more are here because of you. That is what they told me. And also I told him, I want to request everybody, at least one investment from your part, because I promoted industry from the beginning. It is your obligation to support me also in creating wealth. We are inspiring time. I am using this word, you write down. Why I am saying 1991 we started economic reforms. At that time, compulsion and willingness. Even I used to always appreciate P.V. Narasimha Rao. He initiated economic reforms.
That is the beginning of change. Around mid-90s, internet revolution. First mover advantage by Indians. I am fortunate. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల్లో ఏడాది కాలంలో ఒక్కటి కూడా పూర్తిగా అమలు చేయకుండా ప్రజలను వెన్నుపోటు పొడిచిందని వైసీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మండిపడ్డారు. జూన్ 4న పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తలపెట్టిన వెన్నుపోటు దినం కార్యక్రమం పోస్టర్ను తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సజ్జల మాట్లాడుతూ మోసపూరిత వాగ్దానాలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచన చేయని ఒక దుర్మార్గమైన పాలనలో దేశంలోనే మొదటిసారిగా చూస్తున్నామని అన్నారు. ఈ వంచనను ప్రశ్నిస్తూ వైసీపీ తలపెట్టిన వెన్నుపోటు దినం నిరసనలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కళ్లు తెరిపిస్తామని అన్నారు. మొదలైన అరాచకపు నిరంకుశ మోసపూరిత పాలనకు మోసపూరిత వాగ్దానాలతో ప్రజలను భ్రమలో పెట్టి ఆయన తీసుకున్న తీర్పు, ఆ తీర్పుకు ఈరోజు జూన్ 4కు ఏడాది అవుతోంది. ఈ ఏడాది బహుశా ఇంత అరాచక పాలన గాని ఒక్కటంటే ఒక్క హామీ కూడా పూర్తిగా అమలు చేయకుండా అడ్డంగా ప్రజలను మోసం చేయడం గాని బహుశా చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరిగి ఉండదు. దాన్ని ప్రశ్నించకుండా, గొంతు అనేది లేవకుండా భయోత్పాతం క్రియేట్ చేసిన స్టేట్ అంటే రాజ్యం, స్టేట్ ప్రభుత్వమే భయోత్పాతం క్రియేట్ చేసిన చరిత్ర కూడా బహుశా ఎక్కడా ఉండదు. అది ఏడాదిలోనే, ఒక్క ఏడాది కాదు, వచ్చిన రోజు నుంచే బహుశా దేశ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలో కూడా అరుదుగా ఇచ్చిన హామీలన్నీ దాదాపు 99% దాకా 98% దాకా తొలి ఏడాదిలో పూర్తి చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అయితే, అలాగే వినూత్నమైన విప్లవాత్మకమైన వ్యవస్థలను సృష్టించి ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చి తద్వారా రాష్ట్రానికి ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏ పాలనలో కూడా 5 ఏళ్లలో ప్రజలు ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలనలో చేయని విధంగా, ఎక్కడా జరగని విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేలు చేస్తే, నేను ఏడాదిలోనే ఏం చేయగలను అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపించారు. వాటన్నిటి విధ్వంసం చేశారు. పెట్టిన పెట్టుబడి, దాని మీద సామాజిక పెట్టుబడి కావచ్చు, ఆర్థికంగా కావచ్చు, అవి కూడా వృధా అయ్యేట్టు చేశారు. ఇంకో పక్క ఏడాదిలో ఎంత పవర్ చేతిలో ఉంటే దుర్మార్గంగా వ్యవహరించవచ్చు అనేది కూడా పూర్తి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎఫెక్ట్ లో అది కూడా చూపించారు. అన్నిటికంటే ఘోరం ఏమంటే ప్రజలను మోసం చేయడం. ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఈయన ఏది చేసేవి కాదు, అమలు చేయడానికి అసాధ్యమైనవి, అవన్నీ చేయాలంటే 1,75,000 కోట్లు ఎంతో కావాలని ఆ రోజు లెక్క. దానికి కేవలం పథకాలకే అది అసాధ్యమని చంద్రబాబు నాయుడు తెలుసు కాబట్టి ఆ అసాధ్యమైన హామీ చేసేటప్పుడు చిన్నది ఎందుకు చేయాలని అడ్డగోలుగా అసలు ఇంపాసిబుల్ హామీలు చేశాడు. ఇప్పుడు అది ఇంపాసిబుల్ అనేది తనే అంటున్నాడు. అది ఎట్లా అవుతాయి? కాదు కదా. దాని మీద నేను సంపద ఇంకో రకంగా P4 ద్వారా అంటే స్పాన్సర్షిప్ లాగా ఉన్న తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మిమ్మల్ని కలుపుతాము, మీరు చూసుకోండి అని అంటున్నాడు. లేదా సంపద సృష్టించే ఇదేనంటే నా చెవులో చెప్పండి అంటున్నాడు. అంటే నా బాధ్యత లేదంటున్నాడు, తన బాధ్యత ఏది లేదంటున్నాడు. ఇంకా ఈ మధ్య కొత్తగా ఇవన్నీ ఎందుకు 29 కంటే అసలు పేదరికం 0 చేస్తాం కదా, ఎక్కడా ఉండదు, అందువల్ల అవసరమే ఉంది అని అంటున్నాడు. సో ఇంత మోసం బహుశా ఎక్కడా ఉండదు. మరి ఇది ఆయన ఆ రోజు 95లో తనను హక్కున చేర్చుకున్న మామను వెన్నుపోటు పొడిచిన చంద్రబాబు నాయుడు బహుశా 24లో మధ్యలో 99లో మోసం చేశాడు, 2014లో చేశాడు, పరాకాష్ట 2024లో. అప్పుడు కనీసం ఏదన్నా ఇది అమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తానైనా చూపించడానికి, మభ్యపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు. కానీ ఈసారి అది కూడా లేదు. బరి తెగించి అవును కుదరదు, ఏం చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. ఈ మధ్య ఎక్కడో మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారని రైతులను ఉన్న ప్రశ్నించాడు. నీకు అప్పు ఇంత ఉంది, ఇదైతే నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు, చేయలేవు కదా అని. మరి అప్పు చేయట్లేదా, ఎందుకు చేయట్లే? ఈ 1,37,000 కోట్ల ఎంతో తొలి సంవత్సరంలోనే చేశాడు. ఎక్కడికి పోయింది తెలియదు. ఒక్క డెవలప్మెంట్ కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ లేవు. కడపలో టీడీపీ నిర్వహించింది మహానాడు కాదు, చంద్రబాబు లోకేష్ల డబ్బా నాడు అని
కడప జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. మోసాలకు, కుట్రలకు, అబద్దాలకు చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని ధ్వజమెత్తారు. మహానాడుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలను భయపెట్టి బెదిరించి తరలించారని, జగన్ భజన తప్ప ప్రజలకు మంచి చేశామని ఎక్కడా చెప్పలేదని దుయ్యబట్టారు. కొత్తగా సూపర్ 6 పేరు మార్చి 6 శాసనాలు అంటూ కట్టుకథలు చెప్పారని, జగన్ పై దుష్ప్రచారం తప్ప మహానాడు వల్ల ఒరిగింది ఏమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. రేపు నెల 4వ తారీఖు రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు వెన్నుపోటు దినం అనే పేరుతోటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పార్టిసిపేషన్ తోటి పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు అన్ని చోట్ల జరపాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. సో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈ ర్యాలీలు జరుగుతాయి. అక్కడున్న స్థానిక అధికారులకు ఎవరైతే అవైలబుల్ ఉన్నారో వాళ్లకు ఈ సూపర్ 6 దాని తర్వాత ఈ 143 హామీలు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజలకు చెప్పి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి 1 సంవత్సరం పూర్తయిపోయింది. చంద్రబాబు పేరు చెప్పంగానే ఏం గుర్తుకొస్తాయంటే మోసం, దగా తప్ప, వెన్నుపోటు తప్ప ఇంకోటి కనపడే ఇది కూడా లేదు. అందుకోసమే గుర్తు కూడా ఉండదు ఆయన పరిపాలన అనేది రాష్ట్రంలో. సో దానికి ఇప్పుడు కొనసాగింపుగా ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో కూడా అట్లే చేసే కార్యక్రమం జరుగుతున్నట్టుంది. కరోనా వస్తే ఎలా ప్రజలను ఆదుకోవచ్చు అని చూపించడం జరిగింది ప్రపంచానికి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అది, నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంది ప్రజలకు బాగా తెలుసు. చెప్పింది అదే చెప్పే గోబెల్స్ ప్రచారం తప్ప నీకు మీడియా మీడియా ఉంది కాబట్టి నీ పని జరిగిపోతుంది. పోలీస్ పహారా ఉంది కాబట్టి కడపలో నువ్వు మహానాడు జరుపుకున్నావు. నువ్వు మామూలుగా కడపలోనే మహానాడే కాదు, మీ నాయకులు ఎవరైనా కూడా పోలీసులు లేకోకుండా పల్లెల్లోకి పొమ్మనండి, తెలుస్తుంది. చొక్కా పట్టుకొని నిలదీస్తారు. సంవత్సరం అయిపోయింది ఇంతవరకు ఏమీ లేదని చెప్పేసి నువ్వు రోల్ మోడల్ అని చెప్తావు, నీ పరిపాలన రోల్ మోడల్ అని చెప్తావు. నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు, పని చేస్తే మోసం. ఇంతకు తప్పనిచ్చి వేరే ఏమన్నా కనపడుతుందా? చాలా దారుణం. సో డెఫినెట్గా ప్రజలందరూ కూడా నీకు బుద్ధి చెప్పే రోజు, ఎందుకంటే చొక్కా పట్టుకునే రోజు ఖచ్చితంగా ముందుంది. ఖచ్చితంగా చొక్కా పట్టుకునే కార్యక్రమం తప్పకుండా జరుగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఇదేదో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగము, నువ్వు ఒక్కరివే రాస్తున్నావు రెడ్ బుక్, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ రాస్తున్నారు, ప్రతి కార్యకర్త రాస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా అమలు చేసి తీరుతాం. ఎవరెవరు ఏమేం చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా తప్పదు, శిక్ష తప్పదు, మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. చేస్తే మంచిది, మేము కూడా ఆహ్వానిస్తాం. డెఫినెట్గా పూర్తి కావడమే మా అందరి ఆశయము. ఎందుకంటే ఇదొకటే కాదు, విభజన హామీలు అన్నీ కూడా అమలు చేస్తే చాలా మంచిది. ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అని చెప్పేసి నువ్వు పోయావు. సో అది కాకోకుండా ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తే మంచిది అన్నమాట. సో ఇదే కాదు, అన్ని విభజన చట్టంలో ఉన్న అన్ని హామీలు నెరవేర్స్తే చాలా మంచిది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, కాకినాడ నుండి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ఇతర దూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులను రవాణా శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. ఫిట్నెస్, పన్నుల చెల్లింపులు, ఇతరత్ర అనుమతులన్నీ పరిశీలించారు. బస్సులు తగిన సామర్థ్యంతోనే తిరుగుతున్నాయా అని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. నిబంధనలు పాటించని 13 బస్సులపై మోటార్ వెహికల్ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ తనిఖీలో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీకాంత్ బాబు, అసిస్టెంట్ ఎంవీఐ సాయిబాబు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నా పేరు శ్రీకాంత్ బాబు, మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్. మా కొలీగు సాయిబాబు, అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్. హరినాథ్ రెడ్డి గారు, నాగేంద్ర బాబు గారు, ఏఎంవిఐ
నాగేంద్ర బాబు, ఎంవిఏ హరినాథ్ రెడ్డి గారు అందరూ కలిసి సంబంధించిన ఒక టీమ్ చెకింగ్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సెస్ మీద సర్ప్రైజ్ చెకింగ్ లో భాగంగా ఈరోజు టీసీ గారి ఆదేశాల అనుసారం డిటిసి గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మేము ఈరోజు ప్రైవేట్ బస్సుల మీద సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడం జరిగిందండి. 30 బస్సుల పైన మన కాకినాడ స్టార్టింగ్ పాయింట్, కాకినాడ టు బెంగళూరు, కాకినాడ టు హైదరాబాద్ వెళ్ళే బస్సెస్ని చెక్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా దాదాపు 13 బస్సెస్ వరకు కేసెస్ బుక్ చేసామండి. కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. దీని మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి బస్సులో 2 నేషనల్ పర్మిట్ బస్సులు కాబట్టి ప్రతి బస్సులోనూ 2 డ్రైవర్లు ఉన్నారా లేదా చెక్ చేయడం, అదేవిధంగా ట్యాక్స్లు కట్టే ఉన్నాయా, ఫిట్నెస్లు ఉన్నాయా, పర్మిట్లు నేషనల్ పర్మిట్లు అన్నీ ట్యాక్స్ కట్టేసి ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడం జరుగుతుందండి. పాసింజర్స్కి తగిన సదుపాయాలు బస్సులో ఉన్నాయా లేవా, బస్సు యొక్క కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మొత్తం చెక్ చేస్తున్నాము. అలాంటి ఏదైనా వైలేషన్స్ ఉంటే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా కేసెస్ బుక్ చేసి బస్సెస్ సీజ్ చేసి ఆర్టీసీ డిపోలో పెట్టడం జరుగుతుందండి. ఇది ఆకస్మికంగా దాడులు చేస్తే ఆ దాడులు వెనక ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం చెక్ చేస్తున్నామన్న సంగతికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు బస్సు ఆపరేటర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఉంటారని చెప్పి మనం సడన్గా సర్ప్రైజ్ చెకింగ్ చేసినప్పుడే వైలేటర్స్ అనేది మనకి దొరకడం జరుగుతుందండి సహజంగా. ఆ ఉద్దేశంతోనే మన ప్రమాదాలు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో డిటిసి శ్రీధర్ గారు ఆదేశాల ప్రకారం మేము కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇలాంటి స్పెషల్ డ్రైవ్లు చేస్తున్నామండి. వైలేషన్స్ అన్ని బుక్ చేయడం జరిగింది. మా టీం అందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తామండి. కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరూ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్స్, అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.